नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती आदित्य नारायण दास। मुख्य संवाद आसंता कालीठारु दुईदिनिया ओडिशा गस्तरे आसुछंती राष्ट्रपति। नुआदिल्ली रे आसंता काली प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना अधीन 2400 कोटी टंकार प्रोत्साहन राशि प्रदान करिवे प्रधानमंत्री। विद्यालय पाठ्यपुस्तक मुद्रणजनित त्रुटिर तदंत पई कमिटी गठित। 7 दिन भितर रिपोर्ट देबाकू राज्य सरकार निर्देश। एवं शीतल षष्ठी पई संबलपुर रे व्यापक प्रस्तुति। आज अनुष्ठित हेब देवदंपति विवाह। विस्तृत संवाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसंता कालीठारु दुईदिनिया ओडिशा गस्तरे आसुछंती। एही समय राष्ट्रपति मयूरभंज जिलार रायरंगपुर गस्त करने सह भुवनेश्वर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पक्षर आयोजित होगा एक स्वास्थ्य शिविर में जोगदे हिताधिकारी और डाक्तर मान आलोचना करेंगे। राष्ट्रपति मयूरभंज जिलार कुसुमी ब्लॉक अंतर्गत 113टी खनि प्रभावित ग्राम एक बृहत ग्रामीण पाइप जल जोगाण प्रकल्पर उद्घाटन करेंगे। व्यतीत हाटभद्राठारे ब्रह्मकुमारी संस्था पक्षर मातृशक्ति भवन, एक स्वतंत्र सर्किट हाउस एवं रायरंगपुर रे नवनिर्मित पुलिस जिलार उद्घाटन करेंगे। शनिवार दिन राष्ट्रपति पहाड़पुर गस्त करने सहित गोसाणी पीठ, सांताली जाहेरा एवं हो जाहेरा रे प्रार्थना मध्य करेंगे। से एक दक्षता केन्द्र परिदर्शन करने सहित हिताधिकारी मानक सह आलोचना करेंगे। सेहीपरि एसएलएस ट्रस्ट द्वारा परिचालित शिक्षानुष्ठानगुड़िक कार्यर अग्रगति उपर मध्य राष्ट्रपति समीक्षा करेंगे। परदिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एक साधारण कार्यक्रम जोगदेवे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलित भाव केतेक उन्नयनमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और भित्तिप्रस्तर स्थापन करने सह एक विशाल जनसमावेश को संबोधित करेंगे बोली आम संवाददाता जणाइछन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता काली नुआदिल्ली रे एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY अधीन रे प्राय 2400 कोटी टंकार प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पक्षर मिलिथिबा सूचना अनुसार यह अर्थ प्रदान केंद्र सरकार प्रमुख निजुक्ति भित्तिक प्रोत्साहन योजनार कार्यकारिता क्षेत्र में एक गुरुत्वपूर्ण उपलब्धि। देशव्यापी अद्यावधि यह योजना अंतर्गत 15 लाख हिताधिकारी निजुक्ति पाइबारे सहायता मिल पारी। योजन कर्मक्षेत्र में प्रवेश करुवा नूतन कर्मचारी मानू सहायता प्रदान करने 15,000 टंका पर्यंत प्रोत्साहन राशि मिल। गत वर्ष अगस्ट मास पहलू कार्यकारी होइथिबा एही योजना रे समुदाय 69,446 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। संबलपुर रे विकास धारा ओडिशा सारा कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी एवं खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र एथिरे जोगदे राज्य सरकारଙ୍କର 2 वर्षर उपलब्धि संपर्क में आलोचना करिसेंति। भद्रक जिला संस्कृति भवन ठारे राज्य सरकारଙ୍କର 2 वर्ष पूर्ति अवसर में विकासर धारा ओडिशा सारा शीर्षक एक जिला स्तरीय आलोचना चक्र अनुष्ठित हो जाइछि। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानीय जल जोगाण, ग्राम्य उन्नयन, महिला और शिशु विकास, लक्षपति दीदी, पीएम सूर्यघर, भित्तिभूमि विकास और रोजगार क्षेत्र में राज्य विशेष गुरुत्वपूर्ण सफलता हासिल करिछि बोली आलोचना चक्र रे अतिथि माने मत व्यक्त करिसेंति। केंद्र और राज्य सरकारଙ୍କର विभिन्न जनकल्याण तथा विकासमूलक प्रकल्पर सफलता उपर जिलापाल गुरुत्वारोप करिसेंति। नुआपड़ा जिला खड़ियाल ब्लॉक रे राज्य कृषि विभागर उपलब्धि नहीं सचेतनता सभा अनुष्ठित हो जाइछि। एथिरे कृषि और कृषकों विकास पई निया जाइथिबा जनकल्याणकारी पदक्षेप संपर्क में आलोचना होइथला। आपण माने आंचलिक संवाद सुनछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू। राज्यर प्रथम श्रेणी अष्टम श्रेणी पर्यंत पाठ्यपुस्तक मुद्रणजनित त्रुटिर तदंत पई मुख्यमंत्री निर्देशक्रमे एक कमिटी गठन करा जाइछि। उन्नयन कमिशनर तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव देवरंजन कुमार सिंह अध्यक्षतार गठित कमिटी ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभागर सचिव विजय केतन उपाध्याय एवं साधारण प्रशासन विभागर उपसचिव स्मिता पाणी सदस्य रहिछन्ति।
ଏହି କମିଟି ମୁଦ୍ରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟିର ତଦନ୍ତ କରି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। 2027-28 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ନୂଆ ବହିରେ ଏପରି ତ୍ରୁଟି ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତକାଲି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପରେ ଆଜିଠାରୁ 22ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛି। ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରା ଛୁଟି ଅବଧିକୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ଖରା ଛୁଟି ଅବଧିକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବା ନେଇ କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିଠାରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ 6ଟାରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭର୍ଚୁଆଲ ଏକାଡେମୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକକଳା ଓ ଗବେଷଣା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହଭାଗିତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ 2026 ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ନିରୋଗ ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଗ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଓ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଆଜି କନ୍ୟାଳୟକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ କନ୍ୟା ପିତାମାତାଙ୍କ ଗଇଁଠାଳ ଫିଟା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କନ୍ୟା ପିତାମାତା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବମ୍ ବରାଡ଼ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର, ମୁଦିପଡ଼ାର ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା, ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାର ଲୋକନାଥ ବାବା, ବୁଢ଼ାରାଜାର ପାହାଡ଼େଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ସମେତ ସବୁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ରାତ୍ରିର ଶୁଭଲଗ୍ନରେ ବରାନଗମନ ଓ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ରାଜ୍ୟର କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ଗାରିମା ଓ ଭାବମୟ ପରିଚୟ। ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମଧାରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିରଳ ସମାହାର ଅଟେ। ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବରେ ଥାଳ ଉଠା, ପତର ପେଣ୍ଡି, ଗୁଆଗୁଣା, ଦେବ ବିବାହ ଏବଂ ନଗର ପରିକ୍ରମା ଭଳି ପ୍ରତିଟି ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିକାନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମା ପାର୍ବତୀ ଓ ଦେବଦେବ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଏହି ବିବାହ ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ କଲ୍ୟାଣର ଚେତନା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ମୌସୁମୀର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବାଧିକ 58 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ମୁଦ୍ରଣଜନିତ ତ୍ରୁଟିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କମିଟି ଗଠିତ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏବଂ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ।
आंचलिक संवादर प्रसारण बर्तमान पे एतिकिरे शेष होला। आपण माने हमर परवर्ती आंचलिक संवाद शुणी परिबे संध्या 6टा बजे 45 मिनिट।